ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ وقطیعۃ الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے۔ وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، وہ کثرت الشرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے۔ وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور ویخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور ویؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا، اس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے اولاد۔ وتمنع الزکوٰۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔ وتدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی۔ اب آگے ذرا توجہ کریں۔ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ عمراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے۔ وَوُزَرَاء خَوَنَةٌ، اور وزیر بددیانت ہوں گے۔ وَعُرَفَاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے۔ اور قاری کیسے ہوں گے؟ کہ مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وَقُرَّاء فَجَرَةٌ، قاری بدکار ہو جائیں گے۔ وَعُلَمَاء دَہَنَةٌ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے، نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ حضور نے فرمایا وَعُلَمَاء دَہَنَةٌ، علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے۔ وَتُحَلُّ الْمَصَاحِفُ، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا، بڑے بڑے جناب، جی 50,000 دن اس کا، کہوں جی اے فلانا نے قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا۔ وَتُزَيَّنُ الْمَسَاجِد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی۔ وَتُطَوَّلُ الْمَنَارَاتِ، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے۔ وَتَكْثُرُ الْأُمَرَاء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے۔ وَتَقِلُّ الْفُقَهَاء، حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء، خطیب ہی خطیب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے، منگن والے، تسی یہ دیکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وَتُنْقَضُ الْعُہُودُ، حضور نے فرمایا وعدے کی پاسداری ختم ہو جائے گی۔ ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ مار وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ آگے وَتُعَطَّلُ الْحُدُودُ، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لوے گا۔
वतुत्तखज़ुल कायनात, और हुजूर ने फरमाया गाने वालियों के शोबे बन जाएंगे। पहले तो गाने वालियां आम हो जाएंगी ना, फिर इसको आर्ट्स का दर्जा दे दिया जाएगा, ये एक फनकारी है। अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वल माजिफ, और गाने बजाने के जितने आलात हैं वो सरेआम बिकने लगेंगे। और हुजूर ने फरमाया वतुनकसुल मीज़ान वल मिक्याल, नापने और तोलने वाले आले जो है उनके अंदर कमी की जाएगी, नापने वाला भी कमी करेगा, तोलन वाला भी अपना डंडी मारता रहेगा। वतलिदल अम्मतु रब्बतहा, हुजूर ने फरमाया कि लौंडियां अपना मालिक जन्म देंगी। क्या मतलब, एक तो हकीकत लौंडियां के पुत्र बादशाह बन जाएंगे, दूसरा यह माना में कि मावा जायल होणगियां ते धियां पढ़ जाणगियां। तो फिर जिमें लौंडियां नाल लोग मामला करदा, फिर पढ़ियां लिखियां धियां मावा नाल इंज मामला करनगियां जिमें लौंडी नाल मामला होंदा, धियां पढ़ जाणगियां। इस तो ये भी मुराद है। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व तुशारिकुल मरअतु फी तिजारत ज़ौजिहा, हुजूर ने फरमाया फिर लोग औरतां जड़ियां घर दे खर्च नहीं चलणगे, फिर औरत जड़ी और कमाण विच शौहर दे शरीक हो जाएगी, भाई तू भी कमा ते मैं भी कमाना, किराया भी देना, बच्चों का भी मसला है, फलाना भी मसला है फलाना। हुजूर ने फरमाया फिर दोने कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोटी पूरी नहीं होनी उन्हों दी। आगे वततशब्बहुन निसाउ बिर्रिजाल, औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशावर रिजाल बिन निसा। व युसल्लमु लिल मारिफत, सलाम सिर्फ लोग उसको देंगे जिसके साथ उसकी पहचान है, अस्सलाम वालेकुम, रवाज खत्म हो जाएगा, सिर्फ मारिफत पर सलाम होगा। व युशहदु मिन गैर युस्तशहदा, लोग गवाही देना शुरू कर देंगे बगैर गवाही तलब के। मैं जी झूठियां गवाहियां, जाओ सारे कोटन भरे जी बोलो, मैं कहता मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बैठा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारी झूठे। हालांकि हुजूर ने शिरक बराबर करार देता है झूठी गवाही में। व युतफक्कहु लिगैर इबादत, सो लोग समझ बूझ हासिल करेंगे लेकिन दीन के लिए नहीं। सारे हुजूर ने फरमाया बड़ी बड़ी समझ हासिल की जाएगी लेकिन दीन के लिए नहीं, दीन के लिए कोई समझ हासिल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया आगे हुजूर ने फरमाया कि वयतलुबुद दुनिया बिअमल आखिरत, लोग आखिरत का अमल करके दुनिया तलब करेंगे। वल काफिर व ज़ालिम फीहिम अज़ीज़ुन, हुजूर ने फरमाया काफिर ते ज़ालिम उन्हें बड़े इज्जत वाले होंगे, काफिर भी इज्जत वाले होंगे ते ज़ालिम भी इज्जत वाले होंगे। आगे वल मुनाफिक वल फासिक फीहिम कविय्युन, हुजूर ने फरमाया मुनाफिक और बदकार उन्हें बड़े मजबूत होंगे। वल जाहिल फीहिम शरीफुन, फरमाया जेड़े जाहिल होंगे बड़े इज्जतदार होंगे। हाँ, जाहिल इज्जत वाले बन जाएंगे, भाई जिन्होंने कलमा भी नहीं आता, जनाजा भी नहीं आता, वो जनाब महल्ले का चौधरी होएगा तो मौलवी साहब ने आके मौलाना साहब आज आपने 5 मिनट मस्जिद में लेट कर दिया, आज पढ़नी नमाज भी नहीं आती, तो मौलवी ने दस रहा अभी टाइम हो गया। लो जी क्यों इंजा हुण गल। आगे हुजूर ने क्या फरमाया, वल मोमिनु तकियो फीहिम ज़ईफुन ज़लीलुन, हुजूर ने फरमाया जेड़ा मोमिन मुत्तकी होएगा वो कमजोर भी होएगा, लोग उन्हें जलील भी समझणगे। ते यज़ूबु क़ल्बु कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल माइ मिन कसरतिल मुनकर ला यस्ततीउ तग़यीरहु, हुजूर ने फरमाया जेड़ा मोमिन होएगा ना मुत्तकी परहेज़गार, ओदा दिल एवें पिघलेगा जिवें पानी विच नमक पिघल जांदा। इस वास्ते कि बहुत गुनाह आम हो जाणगे, वो ताकत नहीं रखेगा उन्होंने हथ पाण दी कि मैं इन्होंने रोका यार किवें, जब रोक नहीं सकेगा तो फिर पिघलना शुरू कर देगा। आखिरी गल बड़ी अजीब, क्यों जी, जेड़ा हुक्मरान आवे जनाब असी तुहाडे नाल, असी तुहाडे नाल, असी नेक जो है। आगे हुजूर ने क्या फरमाया, क्यों जी, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे, उनके खुतबे की हैबत पे लाख। हुजूर के फरमान भी है और हुजूर का मुबारक खुतबा भी है और काबे का दरवाजा हुजूर ने पकड़ा हुआ है। ये बातें हुजूर ने उस वक्त इरशाद फरमाई। आखिरी बात हुजूर ने क्या फरमाई, अक यसुहुम मन यरूगु बिदीनिही रौगान सालबे, हुजूर ने फरमाया उस जमाने सब तो अकलमंद वो होएगा जड़ा अपने दीन ना एन चलाकियां करे जिवें लोमड़ी चलाकियां करे। हुजूर ने फरमाया सब तो बड़ा अकलमंद उन्होंने समझा जाएगा उस अक यसुहुम, इसमें तफसील है, अक यसुहुम उन्हां विचों सब तो बड़ा अकलमंद वो समझा जाएगा मन यरूगु बिदीनिही, जड़ा अपने दीन नाल एन चालबाजियां खेडे रौगान सालबे जिवें लोमड़ी चलाकियां कर दे। बस तुम वेख लो लोग फिर किस तरह करते, क्यों जी सवेरे और शाम और, क्यों जी जी हालात बदल गए तो उधर जा खड़ा होया, उधर बदले तो इधर जा खड़ा होया, इधर बदले तो उधर जा खड़ा होया, क्यों जी फिर इंज हो गया, फिर इंज हो